Hello students, this is our paper first EVS 2401, that is solid and hazardous waste management. Okay, and our unit first or chapter first is solid waste. Okay, so last lecture we will discussing what is solid waste, then their characteristics, then their sources, composition. Okay, then today we will discussing about solid waste collection and transportation. सो जे पण सॉलिड वेस्ट आहे मग त्याचं आपण कलेक्शन कसं करू शकतो किंवा कुठल्या मेथड्स यूज करू शकतो किंवा त्याचं ट्रान्सपोर्टेशन कसं करतो आहे. ओके, सो फर्स्टली सॉलिड वेस्ट. सो सॉलिड वेस्ट आर all the waste arising from human and animal activities that are normally solid and that are discarded as unless or unwanted. The term refuse is often used interchangeably with the term solid waste. सो जे पण ह्युमनच्या ॲक्टिव्हिटीज असतील किंवा ॲनिमलच्या ज्या ॲक्टिव्हिटीज असतील, ओके, सो त्याच्या थ्रू क्रिएट होणारं जे पण मटेरियल असेल किंवा वेस्ट असेल त्याला आपण सॉलिड वेस्ट म्हणतो किंवा जे सॉलिड फॉर्ममध्ये आहे त्याला आपण सॉलिड वेस्ट म्हणतो. देन क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल कॉम्प्रायझिंग म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, दॅट इज गार्बेज, द ॲनिमल, फ्रूट्स or vegetable residues resulting from handling, preparation, cooking and eating of foods, because food waste are putrescible, they decompose rapidly, especially in warm weather. Then rubbish, then combustible and non-combustible solid waste excluding food waste or other putrescible material. Typically, combustible rubbish consists of materials such as paper, cardboard, plastics, textiles, rubber, leather, wood, furniture and garden trimmings. Non-combustible material consists of glass, crockery, tin cans, then aluminum cans, ferrous and non-ferrous metals, then dirt and construction waste. These all are the classification of municipal solid waste. Then next one, ashes and residues. Then material remaining from the burning of wood, coal, coke and other combustible waste. Ashes and residues are normally composed of fine powdery materials, cinders, clinkers, then and small amount of burned and partially burned material. So this is the classification of material municipal solid waste, that is garbage, then rubbish, then ashes and residues. Okay, then demolition and construction waste, then special waste such as street sweeping, then roadside litter, catch basins, debris, dead animals. Okay, then treatment plant waste, the solid and semi-solid waste from water, wastewater and industrial waste treatment facilities are included in the classification. Okay, so this is the some classification of municipal solid waste. This is the some pictures of classification of material comprising municipal solid waste. Okay, then classification of solid waste in tabular form. So firstly, types of solid waste, then second row description and next one is sources. So firstly आपण बघतोय फूड वेस्ट असेल, दॅट इज गार्बेज, तर त्याचं डिस्क्रिप्शन काय आहे, वेस्ट फ्रॉम preparation, cooking and serving of food market refuse, waste from handling, storage and sale of meat and vegetables. And the next one is sources. मग त्याचे सोर्सेस कुठले आहे फूड वेस्टचे किंवा गार्बेजचे,
तर हाऊस होल्ड असेल, इन्स्टिट्यूशन्स अँड कमर्शियल सेंटर्स सच ॲज हॉटेल्स, स्टोअर्स, रेस्टॉरंट्स, मार्केट्स. ओके, दिस इज दी सम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट. देन नेक्स्ट वन असेल रबिश असेल, देन ॲशेस अँड रेसिड्यूज असतील, देन बल्की वेस्ट असेल. ओके, देन स्ट्रीट वेस्ट, डेड ॲनिमल्स. सो स्ट्रीट वेस्टमध्ये त्याचं डिस्क्रिप्शन काय आहे तर स्ट्रीट स्वीपिंग्स असतील, डर्ट असेल, लीव्ज असतील, कॅच बेसिन असेल, डर्ट ॲनिमल्स, ड्रॉपिंग कंटेंट ऑफ लिटर, रिसेप्टॅकल्स, डेड ॲनिमल्स. सोर्सेस काय आहेत तर त्याचे स्ट्रीट्स असेल, साईडवॉक्स असेल, अलेज, व्हॅकंट प्लॉट्स. ओके, देन डेड ॲनिमल्स, त्यामध्ये जे पण स्मॉल ॲनिमल्स असतील लाईक कॅट्स, डॉग्स, पाउल्ट्री एक्सेट्रा. लार्ज ॲनिमल्स, हॉर्सेस, काउज. ओके, त्याचे सोर्सेस कुठले आहेत तर जे पण साईडवॉक्स असतील, व्हॅकंट प्लॉट्स असतील. ओके, देन कन्स्ट्रक्शन अँड डेमोलिशन वेस्ट असेल किंवा इंडस्ट्रियल वेस्ट अँड स्लज असेल, हजार्डस वेस्ट असते. हजार्डस वेस्टमध्ये त्याचं डिस्क्रिप्शन दिलं आहे. हजार्डस वेस्ट दॅट इज पॅथॉलॉजिकल वेस्ट, देन एक्सप्लोजिव्स, रॅडिओ मटेरियल, टॉक्झिक वेस्ट जे पण असेल. ओके, देन त्याचे सोर्सेस आहेत हाऊस होल्ड्स, हॉस्पिटल्स, इन्स्टिट्यूशन, स्टोअर्स, देन इंडस्ट्री. ओके, देन नेक्स्ट वन त्याचा टाईप आहे सॉलिड वेस्टचा हॉर्टिकल्चरल वेस्ट. ओके, सो दिस इज दी सम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट इन टॅब्युलर फॉर्म. Okay, then next one, types of solid waste. So there are 3 types of solid waste. Solid waste are generally classified in 3 general categories. First one municipal waste, then second one industrial waste, third one is hazardous waste. So one by one we will discuss. Firstly, municipal waste. So the municipal waste include waste from residential, commercial, open areas such as parks, streets, playground, etc. and treatment plant waste. These include waste such as garbage, rubbish, ashes, demolition and construction waste. Special waste, treatment plant waste, principally composer, residue, sludge. Okay, that is the municipal waste. रेसिडेन्शियल जो पण एरिया असेल किंवा ओपन एरिया असेल लाईक पार्क्स असतील, गार्डन्स असतील, तिथे जे पण तिथलं जे पण वेस्ट आहे लाईक गार्बेज असेल, ॲशेस असेल, कन्स्ट्रक्शन वेस्ट असेल. ओके, दिज ऑल आर दी सोर्सेस और टाईप्स ऑफ म्युनिसिपल वेस्ट. सो म्युनिसिपल वेस्टचा इथे चार्ट पण दिला आहे की किती क्वांटिटीमध्ये आपल्याला ते सापडतं आहे. सो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल असेल दॅट इज 48%, देन पेपर्स असतील 8%, मेटल्स असतील 1%, प्लास्टिक, देन ऑदर, इनर्ट्स, ग्लास. ओके, देन next one is industrial waste. So industrial waste are those waste arising from industrial activity and typically include rubbish, ashes, demolition and construction waste, special waste and hazardous waste. So industrial waste मध्ये जे पण इंडस्ट्रीज असतील लाईक केमिकल इंडस्ट्री असेल किंवा अदर ज्या पण इंडस्ट्रीज असतील तिथून निघणारे जे पण वेस्ट आहे किंवा इंडस्ट्रियल ॲक्टिव्हिटी थ्रू क्रिएट होणारे जे मटेरियल असेल, वेस्ट मटेरियल असेल, सो त्याला आपण इंडस्ट्रियल वेस्ट म्हणतो. देन हजार्डस वेस्ट. सो वेस्ट दॅट पोज अ सबस्टॅन्शियली डेंजर इमिजिएटली और ओव्हर a period of time to human, plants or animal life are classified as hazardous waste. A waste is classified as hazardous waste if it exhibits any of the following characteristics. First one is ignitability, then corrosivity, then reactivity, and fourth one is toxicity. So in the past, hazardous waste were often grouped into the following categories. So त्याचे पण जे पण ग्रुप केलेलं आहे. फर्स्ट वन radioactive waste, then second one chemicals, third one is biological waste, then fourth one flammable waste, and fifth one is explosives.
The chemicals category include waste that are corrosive, reactivity or toxic. The principal source of hazardous biological waste are hospitals and biological facilities. So this is the hazardous waste or there त्याचं जे पण केलेलं कॅरेक्टरायझेशन असेल. सी दिस फर्स्ट पिक्चर, जो येलो कलरचा आपल्याला कॅन दिसतो. सो दिस इज दी रॅडिओ ॲक्टिव्ह मटेरियल. सो त्याच्यामध्ये आपण रॅडिओ ॲक्टिव्ह जे पण वेस्ट असेल ते आपण त्यामध्ये टाकू शकतो. देन रेड कलरमध्ये जे दिसतं आहे तर त्याला आपण नाव देतो आहे फ्लेमेबल लिक्विड. देन फोर्थ वन इज ब्लू कलर, तर त्याला काय नाव दिलं आहे की डेंजरस वेस्ट. सो जे पण डेंजरस वेस्ट असेल सो त्याला आपण या कलरने आयडेंटिफाय करू शकतो. देन जे पण येलो कलरमध्ये आहे दिस इज ऑक्सिडायझर. सो जे पण फ्लेमेबल असेल किंवा ऑक्सिडायझर जे मटेरियल आहे तर ते येलो कलरमधलं आपण आयडेंटिफाय करू शकतो. अँड फोर्थ वन इज करोसिव्ह. सो ह्या सगळ्याला जे पण सायन्स दिलेले आहेत किंवा हे जे सिम्बॉल्स दिले आहेत तर ते त्या वेस्ट जे फ्लेमेबल लिक्विड असेल तर ते रेड कलरच्या कॅनमध्येच असेल. ओके, त्याला अशा प्रकारचं सिम्बॉल दिलेलं असतं. ओके, दिस इज द हॅझार्डस वेस्ट. देन solid waste management. The solid waste management has the following components: identification of waste and its minimization at the source, then collection, segregation and storage at the site of collection, then transportation, treatment, energy recovery and disposal. Okay, so in normally the waste hierarchy is reduce, reuse, recycle, energy recovery and land disposal. Okay, सो सॉलिड वेस्टचं जे पण मॅनेजमेंट आहे नॉर्मली तर ते कसं करतो आपण. जे पण वेस्ट आहे त्याचं फर्स्टली आयडेंटिफिकेशन होतं. देन नेक्स्ट प्रोसिजर त्याची जे पण कलेक्शन असेल आणि सेग्रिगेशन अँड दी स्टोरेज ऑफ वेस्ट. थर्ड वन इज ट्रान्सपोर्टेशन, त्या ज्या वेस्टचं असेल ते ट्रान्सपोर्टेशन. अँड देन नेक्स्ट वन फोर्थ प्रोसिजर इज ट्रीटमेंट, त्याच्यावर जे आपण होणाऱ्या ट्रीटमेंट असतील. ओके, then next one energy recovery and last one disposal. Okay, so identification of waste and its minimization at the source. फर्स्टली आपण त्याचं काय करतो, जे पण वेस्ट असेल त्याचं मॅनेजमेंट कसं करतो तर फर्स्टली असेल त्याचं आयडेंटिफिकेशन. द मिनिमायझेशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्शन इज दी बेस्ट स्ट्रॅटेजी. For this, first of all, the process should be such that there is a least production of waste. Then the next step is to reuse and the remaining waste. In the same process, this reduces the cost of transportation, etc. And see this picture, identification of waste and its minimization of the source. सो त्याचं आयडेंटिफिकेशन कसं केलं जातं. सो जे पण वेस्ट आहे त्याचं फर्स्टली आयडेंटिफिकेशन केलं जातं. ओके, द अबाव मेन्शन मेथड कॅन बी अडॉप्टेड ऑन अ लार्ज स्केल ऑल्सो, बट फॉर दॅट द वेस्ट इज फर्स्टली कलेक्टेड, ट्रान्सपोर्टेड अँड देन युटिलाइज्ड. This incurs a large cost, so it is always preferable that if the waste production is minimized or the waste is reused, recycled at the source itself. Thus, the waste minimization is achieved through careful planning, changing attitude, sometimes special investment, and most important is a real commitment. Okay, so जे पण वेस्ट आहे तर त्याचं आयडेंटिफिकेशन का करतो, जेणेकरून की जे पण वेस्ट आहे त्याचं आपण रियूज पण करू शकतो किंवा रिसायकल करू शकतो. त्यासाठी आपण त्याचं आयडेंटिफिकेशन पण करतो. देन कलेक्शन, सेग्रिगेशन अँड स्टोरेज ॲट द साईट ऑफ कलेक्शन. सो
आपण त्याचं जे पण कलेक्शन असेल, देन सेग्रिगेशन, आणि त्याचं जे स्टोरेज असेल ॲट द साईट. मग साईटवर आपण त्याचं कलेक्शन कसं करू शकतो, जे पण वेगवेगळ्या टाईप्सचे त्याला जे पण कलर दिलेले आहेत किंवा कलरवरून त्याचं आपण आयडेंटिफिकेशन करतो, जेणेकरून की आपल्याला ते आयडेंटिफाय व्हावं. देन जे पण येलो बॅग्स असतील त्यामध्ये इन्फेक्शियस वेस्ट, देन बँडेजेस, गॅज, cotton or any other objects in contact with body fluid, human body parts, placenta, etc. सो जे पण येल्लो बॅग्स असतील त्यामध्ये जे पण हॉस्पिटलमधनं निघणारे जे पण वेस्ट आहे, इन्फेक्शियस वेस्ट असेल तर ते येल्लो बॅग्समध्ये कॅरी केले जाते. देन रेड कलर असेल, दॅट इज रेड बॅग्स. सो त्यामध्ये प्लास्टिक वेस्ट सच ॲज catheters and injections, syringes, tubings in then IV bottles. सो हे सगळं रेड बॅग्समध्ये असेल तर आपण ते आयडेंटिफाय करू शकतो. देन ब्लू बॅग्स असेल, ऑल टाईप्स ऑफ ग्लास बॉटल्स अँड ब्रोकन ग्लास आर्टिकल्स, देन आउटडेटेड अँड डिस्कार्डेड मेडिसिन्स. ओके, तर हे ब्लू बॅग्समध्ये आयडेंटिफाय होतं. देन ब्लॅक कार्बॉय, देन नीडल्स विदाउट सिरिंज, ब्लेड्स, शार्प्स अँड ऑल मेटल आर्टिकल्स. सो अशा प्रकारे ह्याचं कलेक्शन करून सेग्रिगेट अँड स्टोरेज केलं जातं, जे पण कलेक्शनची साईट असेल. ओके, then the best way would have been the segregation of waste at the generation point. Segregation means collecting it in different bins or plastic bags. The domestic waste can be broadly separated as reusable, that is paper, plastic, metals, etc., and non-reusable. The non-reusable may have organic matter like kitchen waste or inorganic matter like dust असेल, dirt असेल, etc. The organic matter is liable to decomposition, that is putrescible, and thus requires immediate attention. Okay, so अशा प्रकारे आपण जे पण इथे त्याचं साईटवर असणारे जे पण कलेक्शन बघितलं तर आपण त्या प्रकारे त्याला आयडेंटिफिकेशन करू शकतो किंवा त्याचं जे पण कलेक्शन आहे किंवा सेपरेशन असेल इन स्टोरेज साईज त्यावर आपण प्लास्टिक्स बॅग्स असतील किंवा डिफरंट बिन असतील. ओके, त्यामध्ये आपण ते कलेक्शन करू शकतो. देन these separated waste should be regularly collected by the worker directly from the houses at some well-defined time. Then the organic waste can be used for the production of biogas or for the extraction of energy, incineration like controlled burning or making organic compost and vermicomposting. So जसं शक्य होईल तसं ते जे वर्कर्स आहेत तर ते समटाईम्स ते जे वेस्ट आहे रेग्युलरली कलेक्ट करून त्याचं सेपरेशन करतात. ओके, तर अशा टाईप्सचे बीन्स पण असतात, रिसायकलेबल, देन ड्राय पेपर, देन कंपोस्टेबल, ओके, अदर वेस्ट, देन ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट.